नाजरीन आदाब, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं 95 उर्दू खबरनामा। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। रियासत में कालेश्वरम प्रोजेक्ट के क़याम के बाद सूरजमुखी की काश्तकारी में इजाफा, वजीर हरीश राव का बयान। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कबायलियों के लिए सुनहरी दौर का आगाज किया है, वजीर सत्यवती राठौर का दावा। जिले आदिलाबाद में 4 शेरों की मौजूदगी से अवाम में खौफ व हिरास का माहौल। और जिले तिरुपति में लाल चंदन के स्मगलर्स गिरफ्तार। रियासती वजीर हरीश राव ने कहा कि रियासत में पहला सूरजमुखी खरीद मरकज सिद्दीपेट में खोला गया है। उन्होंने सिद्दीपेट काटन मार्केट यार्ड में मार्केट कमेटी के चेयरमैन माचा विजिता वेणुगोपाल रेड्डी के साथ सूरजमुखी खरीद सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत में कालेश्वरम प्रोजेक्ट आने के बाद सूरजमुखी फूल की काश्त में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि जारिया साल 6200 एकड़ में किसानों ने सूरजमुखी की काश्तकारी की है। वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने सीएम केसीआर की नोटिस में लाया है कि बाजार की कीमत कम है और हुकूमत किसानों की दरख्वास्त के मुताबिक फसल खरीदी मराकज़ शुरू करे। वजीर ने कहा कि रियासत भर में सूरजमुखी खरीदारी मराकज़ खोले जा रहे हैं। ये किसानों के लिए मुफीद होगा अगर उसे 6400 रुपये की इमदादी कीमत पर हुकूमत को फ़रोख्त किया जाए। ज़िले में 60 मैट्रिक टन सूरजमुखी की पैदावार हो रही है। उन्होंने कहा कि महकमे ज़राअत के अहदेदारों ने अंदाज़ा लगाया है कि सूरजमुखी की काश्तकारी होगी और ज़िले में 6000 किसानों ने सूरजमुखी की काश्त की है। కొంతమంది కంటి చూపుతో బాధపడుతూ పిల్లలు పట్టించుకోకపోవడం వల్ల పరీక్షలకు డబ్బులు లేక ఆసుపత్రులు దూరంగా ఉండి పరీక్ష చేసుకోక బాధపడేటువంటి వారికి ఇలా ముఖ్యమంత్రి గారు ఆసుపత్రులనే తమ గ్రామానికి తమ బస్తీకి తీసుకువెళ్ళి తమ బస్తీలో తమకు పరీక్షలు చేసి మాకు అప్పటికప్పుడే అద్దాలు ఇస్తున్నటువంటి మా పెద్ద కొడుకు కేసీఆర్ అని చెప్పి ప్రజలందరూ కూడా ఎంతో సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నారు। ప్రజలందరికేమో ఆనంద బాష్పాలు రాలుతుంటే ప్రతిపక్షాలకు మాత్రం కన్నీళ్ళు వస్తున్నాయి। దురదృష్టం ఏంటంటే దీన్ని కూడా రాజకీయ కోణంలోనే కొన్ని ప్రతిపక్ష నాయకులు ఇంత మంచి కార్యక్రమం మీద విమర్శలు చేయడం అనేది చాలా దురదృష్టకరం। అది వారి విజ్ఞతకే వదిలేస్తాం। ఇవాళ ఈ కార్యక్రమాన్ని అటు పంజాబ్ ముఖ్యమంత్రి గారు, ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఇది చాలా మంచి కార్యక్రమం, ఇలాంటి ఆలోచన కేసీఆర్ గారికి వచ్చింది, మేము ఇక్కడ చూసి నేర్చుకున్నాం, దీన్ని మా పంజాబ్ రాష్ట్రంలో ఢిల్లీలో కూడా అమలు చేస్తామని చెప్పడం నిజంగా ఇది మనందరికీ కూడా ఎంతో గర్వకారణమైనటువంటి విషయం। ఈసారి ప్రతి ఒక్కరికి భాగస్వామ్యం వహించిన ప్రతి ఒక్కరికి నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఈ స్ఫూర్తిని కొనసాగించాలని, రాష్ట్రంలో చివరి మనిషికి కూడా పరీక్ష చేసేదాకా ఈ యొక్క ప్రక్రియ కొనసాగుతుంది। జూన్ నెలాఖరికల్లా దీన్ని పూర్తి చేయాలనే టార్గెట్తోని మేము పనిచేస్తూ ఉన్నాం। డెఫినెట్గా జూన్ నెలాఖరికల్లా 100కు 100% రాష్ట్రంలో మరి దీన్ని మేము సాధించగలుగుతామనేటువంటి నమ్మకం ఉంది। ఈ 50 లక్షల మార్కు దాటుతున్న సందర్భంగా బాగా పనిచేస్తున్న డాక్టర్లకు, వైద్య ఆరోగ్య శాఖ సిబ్బందికి కూడా నా అభినందనలు। दुब्बाका रुकन असम्बली रघुनंदन राव ने वाजे किया है कि वो हल्के की तरक्की के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। दुब्बाका एमएलए ने कैंप ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने कहा कि चंद बीआरएस लीडरों की जानिब से उनकी तौहीन किए जाने पर इजहार बरहमी की। उन्होंने कहा कि हुक्मरान जमात के रहनुमाओं के साथ साथ वजीर ने भी तनकीद की है जो कि मुनासिब नहीं है। अगर असम्बली में ये बात कही जाने के दुब्बाका के 100 बिस्तरों के हॉस्पिटल में डायलिसिस सेंटर कायम किया जाए तो इस काम को एक तरफ रख
रखते हुए सियासत पर बात करना दुरुस्त इक़दाम नहीं है। इल्ज़ाम है कि दुब्बाका में नान सब्जी और सब्जी मंडी के कामों का टेंडर बरसों से मुकम्मल हो चुका है, लेकिन उस टेंडर को एक तरफ रखा गया है। दुब्बाका को तरक्की देने की बार बार दरखास्तों के बावजूद तरक्याती फंड्स की मंजूरी नहीं दी गई। గెలిచిన నవంబర్ 2020 నుంచి ఈ రోజు దాకా అనుక్షణం ఈ నియోజకవర్గంలో మార్పు కోసం, పేద ప్రజల సంక్షేమం కోసం రాజకీయాలు, జెండాలు, ఎజెండాలను పక్కన పెట్టి ఎన్నికలప్పుడు మాత్రమే రాజకీయాలు మాట్లాడుకుందాం, అనునిత్యం వెనుకబడ్డటువంటి ఈ నియోజకవర్గాన్ని అభివృద్ధి పథంలో నడపడానికి ఏం చేయాలని ఒక పక్క మేము తపన పడుతూ ఉంటే, పొద్దున్న లేస్తే రాజకీయం ఎట్లా చేద్దాం, ఎమ్మెల్యే గారిని ఎట్లా తిడదాం, నిబంధనల్ని తుంగలో ఎట్లా దొక్కుదాం, అధికారికంగా ప్రొసీడింగ్ ఇచ్చి కొబ్బరికాయలు కొడితే ఎమ్మెల్యే గారిని పిలవాల్సి వస్తుంది కాబట్టి ప్రొసీడింగ్లు ఇవ్వకుండానే, నిధులు ఎక్కడి నుంచి శాంక్షన్ చేస్తున్నామో చెప్పకుండానే ఇష్టారాజ్యంగా కొబ్బరికాయలు కొట్టేటువంటి సంస్కృతిని కొంతమంది గౌరవ ప్రజాప్రతినిధులు నియోజకవర్గంలో చేయడం అనేది దురదృష్టకరమైనటువంటి విషయం. దొంగనే దొంగ దొంగ అని అరిచినట్టు తప్పు చేస్తున్నటువంటి పెద్ద మనుషులే వచ్చి ఎమ్మెల్యే సాబ్ మాటలు కోటలు దాటుతున్నాయి, చేతులు తంగేలు దాటుతలేవు అని అంటున్నారు. ప్రభుత్వం ఎవరిది అధికారంలో ఉంది, ఎవరు పని చేయాలి, ఎవరు పైసలు మంజూరు చేయాలి అనేటువంటి విషయం లోపల కూడా ఇంత పక్షపాత వైఖరిని అవలంబించడం అనేది బాధాకరమైనటువంటి విషయం. మేము మా నియోజకవర్గానికి మాకంటే పెద్ద స్థాయిలో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు వచ్చినా అతిథులుగా గౌరవిస్తూ ఉన్నాం. నియోజకవర్గ అభివృద్ధి విషయం లోపల 100% సహకరిస్తూ ఉన్నాం. కానీ ఎన్నికల నామ సంవత్సరం కాబట్టి అదే పనిగా డైరెక్ట్గా దుబ్బాకు వచ్చి ఏదైనా కార్యక్రమం చేస్తే ఎమ్మెల్యేని పిలవాలి, ప్రోటోకాల్ పాటించాలి కాబట్టి పార్టీ కార్యక్రమాల పేరిట వస్తూ ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలను చేస్తున్నట్టు కొన్నిటి కొబ్బరికాయలు పెట్టుకోవడం అనేది సరే అవగాహన లేనటువంటి వాళ్ళు చేస్తే బాధ అనిపేది. కానీ అవగాహన ఉన్నోళ్ళు, ప్రోటోకాల్ విలువ తెలిసిన వాళ్ళు, మంత్రులుగా పనిచేస్తున్నటువంటి పెద్ద మనుషులు కూడా ఏది పడితే అది మాట్లాడుకోవడం అనేది దురదృష్టకరం. మంత్రి రావడాన్ని మేము ఎప్పుడూ వద్దలేదు. మంత్రి వచ్చిన ప్రతిసారి స్వాగతం పలికినాం, గౌరవంగా వేదిక మీద కూర్చోబెట్టినాం, మర్యాదగా ఆయనకి ఇచ్చాల్సినటువంటి గౌరవం ఇచ్చినాం, మాట్లాడనిచ్చినాం, మాట్లాడిపించినాం. ప్రజల ముందు ఉంచుండ్రి, పబ్లిక్ డొమైన్లో పెట్టుండ్రి. 8 నెలల క్రితం 5 లక్షల రూపాయలు తీసుకుని ఒక ప్రైవేట్ కన్సల్టెన్సీ ఏజెన్సీ దుబ్బాకకి మాస్టర్ ప్లాన్ ని, దుబ్బాకకి రింగ్ రోడ్డుని అన్ని తయారు చేసుకొచ్చాడ పెడితే దాన్ని కోల్డ్ స్టోరేజ్ లో పెడుతుంది ఎవరు? హరీష్ అన్న, ఒకసారి ఆలోచించు. నిజంగా నీకు నా ముఖం చూడటం ఇష్టం లేకపోతే కొంతమంది మీ పెద్ద మనుషులతోటి ప్రోటోకాల్ని కాదని శిలాఫలకాలు కూడా చేపిస్తున్నావు పక్క మండలాలలో. ఇది నీకు కరెక్ట్ అనిపిస్తే నీ విఘ్నతగా వదిలేస్తా. నువ్వు కూడా వచ్చి రఘునందన్ ఉంటే నేను రానంటే నేను రానన్నా, రేపు వచ్చి అంశపూర్ దగ్గర రోడ్డు మంజూరు చేసి శిలాఫలకం వేసిపో. అప్పుడు నీకు సిద్దిపేట 2 కళ్ళ, దుబ్బాక 2 కళ్ళ, నిజంగా దుబ్బాక ప్రజల పట్ల మీకు ప్రేమ ఉందా లేదా అనేది అప్పుడు అర్థం చేసుకుంటారు ప్రజలు. ఇంకా ఐఓసి పెండింగ్ లో ఉంది పని. నేను గెలిచిన 2 ఏళ్ల పోలే 10 సార్లు పోయి దాన్ని తిరిగి తిరిగి తిప్పలబడి కాంట్రాక్టర్ కి 3 కోట్లు బకాయి ఉంటే కూడా కాంట్రాక్టర్ ని నయాన భయాన బెదిరించి బదిలాడి ఐఓసి కంప్లీట్ చేయించే కార్యక్రమం పెట్టిన. ఇంకో 5 కోట్లు మంజూరు చెప్పి కేసీఆర్ స్కూల్కి వచ్చి కొబ్బరికాయ కొట్టిపో. ఇది కదా కావాల్సింది. ప్రతిపక్ష ఎమ్మెల్యేగా పైసలు తెచ్చిండా? మరి మీరు ప్రతిపక్షాలు ఉన్నప్పుడు తెచ్చిర్రా? తెలియదు మరి నాకు. అట్లా ముఖ్యమంత్రులు కలిసి బోకేలు ఇచ్చి కొత్త కొత్త ప్రొసీడింగ్లు తెచ్చుకునే విధానం నాకు తెలియదు. నా సీనియర్ కదా, జర చెప్తే నేను కూడా వస్తా. జీవోలు ఇవ్వాలంటే ఏం చేయాలో చెప్పు జర మరి. रियासती वजीर क़बायली बहबूद सत्यवती राठौर ने कहा कि संत सेवालाल के रास्ते पर चलते हुए तेलंगाना में रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव की इंतज़ामिया क़बायलियों के लिए सुनहरी दौर की तरह है। वजीर सत्यवती राठौर हुजूर नगर शहर के पनगिरी पुश्ते पर 1.5 करोड़ के बंजारा भवन का इफ्तिताह अंजाम दिया। बाद में संत सेवालाल की 284वीं यौम पैदाइश की तकारीब में शिरकत की और तकरीर की कि कोई संत सेवालाल के रास्ते पर चलना चाहता है। 2.5 सदी कबल संत सेवालाल ने इंसानी बका की तारीफ की थी। वजीर आला के चंद्रशेखर राव क़बायलियों के लिए एक और संत सेवालाल बन गए हैं। उनका कहना था कि वो 10% रिजर्वेशन बढ़ाकर क़बायली ख़ानदानों की मदद कर रहे हैं। संत सेवालाल गिरिजना भवन हैदराबाद शहर में 50 करोड़ रुपये की लागत से तामीर किया गया था।
వారి రాజకీయ దివాళాకోరుతనానికి నిదర్శనం. మేము కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. తెలంగాణలో ఉండే గిరిజనులకు మోసం చేయడానికి మా అధికారంలోకి వస్తే తండాకో సేవాలాల్ గుడి కట్టిస్తామంటున్నారు బండి సంజయ్ కానీ ఇంకొకళ్ళు కానీ. మేము అడుగుతూ ఉన్నాం, మీరు మాకు సేవాలాల్ గుడి తండకొకటి కట్టేయడం కాదు, కేసీఆర్ హైదరాబాద్ నడిబొడ్డున కట్టించినట్టే మీరు ఢిల్లీ రాజధానిలో దేశ రాజధానిలో ఒక సేవాలాల్ భవనాన్ని కట్టియాలని. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సేవాలాల్ జయంతిని అధికారికంగా ఏ విధంగా నిర్వహిస్తూ నిధులు ఇస్తుందో కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా దేశవ్యాప్తంగా సేవాలాల్ జయంతి జాతీయ పండగగా నిర్వహించే విధంగా నిధులు ఇవ్వాలని, ఆ అవకాశం ఇవ్వాలని, ఆ గుర్తింపు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేస్తూ 50 ఏళ్లుగా మా రిజర్వేషన్ కేంద్రంలో పెరగలేదు. మాకు ఒకవైపు రిజర్వేషన్ పెరగకపోవడం ద్వారా విద్యా అవకాశాలు పోతున్నాయి. ఇంకోవైపు బీజేపీ వచ్చినప్పటి నుంచి అనేక ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్ని ప్రైవేట్ పరం చేయడం ద్వారా మా బిడ్డలు రైల్వే కావచ్చు, ఎల్ఐసి కావచ్చు, లేకపోతే జాతీయ పోర్టులు కావచ్చు, ప్రైవేట్ పరం చేయడం ద్వారా మాకు రిజర్వేషన్ అవకాశం కూడా పోతూ ఉంది. మాకు ఉండే అవకాశాలు రాక ఉన్న అవకాశాలని పోయే పరిస్థితి ఈ బీజేపీ వల్ల వచ్చింది. కాబట్టి గిరిజన సమాజం అంతా కూడా చైతన్యవంతులు, విద్యావంతులు. వాళ్లకు తెలుసు రాబోయే రోజుల్లో ఎలాంటి బుద్ధి చెప్తారో తప్పకుండా భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రజల ముందుకు వెళ్ళలేని పరిస్థితి తప్పకుండా వస్తుంది అని చెప్పి, గిరిజనుల పట్ల ఏమాత్రం ప్రేమ ఉన్నా ముందు చెప్పినాయని మీరు నెరవేర్చాలని మేము డిమాండ్ చేస్తాము. అనేది కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సంయుక్తంగా నిర్వహిస్తాము. అంగన్వాడీ విధానం తీసుకొచ్చి 75 నుంచి ఈ రోజు వరకు వాళ్ళకు ఒక పాలసీ కానీ ఒక విధానం కానీ లేకుండింది. గతంలో వాళ్లకు జీతాలు కూడా సక్రమంగా వచ్చేవి కావు, ప్రతి నెల వచ్చేది కాదు. కేసీఆర్ గారు వచ్చిన తర్వాత ప్రతి నెల జీతాలు వచ్చే విధంగా, ఇందాక సైదిరెడ్డి అన్నాడు, గతంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం వాటా 80%, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వాటా 20%గా ఉండేది. కానీ ఈరోజు రివర్స్లో కేసీఆర్ గారు 80% ఇస్తే కేంద్ర ప్రభుత్వం 20% కూడా ఇవ్వట్లేదు. కాబట్టి దీన్ని సరిచేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అలాగే వాళ్ళకి ఎప్పుడు రిటైర్ చేయాలి, రిటైర్ చేస్తే వాళ్ళకి ఎలాంటి బెనిఫిట్లు ఇవ్వాలనేది కూడా ఒక పాలసీ లేదు. कुंडागट्टू के अंजना मंदिर में सरखे की वारदात पेश आई। मंदिर से 15 किलो चांदी और सोने के जेवरात का सरखा कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक 3 अफराद बेतलोड़ी मंदिर में दाखिल हुए। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि तीनों नौजवानों के हाथों में कटिंग प्लेट्स और दीगर सामान है। डॉग स्क्वाड की मदद से सारिकीन की तलाश की जा रही है। खुसूसी तहकीकाती टीमें उंगलियों के निशानात के साथ मुलजिमीन की तलाश कर रही हैं। अंजना मंदिर में मामूल के मुताबिक स्वामी की रोज़ाना की खिदमत ख़त्म होने के बाद अहलकार मरकज़ी दरवाजे को ताला लगाकर वहां से चले गए। आधी रात के बाद 3 चोर मंदिर के पिछले गेट को तोड़कर अंदर दाखिल हुए और उन जेवरात की कीमत तकरीबन 9 लाख रुपये तक बताई गई है। चोरी की वजह से पुलिस किसी को मंदिर में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दे रही है। सारिकीन मुकामी हैं या दीगर इलाकों से पुलिस इसका पता लगाने की कोशिश कर रही है। మహాశివరాత్రి సందర్భంగా జాతర జరిగిన తర్వాత నిన్న ఉండి అంతా లెక్కలు చేసిన తర్వాత ఆ డబ్బులన్నీ తీసుకుపోయి బ్యాంకులో జమ చేయడం జరిగింది. కానీ అదే ఉద్దేశంతో ఎవరైనా తెలిసిన వాళ్ళు ఏది బీరువాలో పెట్టిండ్రమని బీరువా బాగులు కొట్టడం జరిగింది. ఎంతమంది డ్యూటీన్నారు సార్ రాత్రి సమయంలో? ఇక్కడ ఒక ఏఎస్ఐ, ఒక 4 హోంగార్డులు ఉన్నారు. వాళ్ళు కూడా చూస్తూ ఉన్నారు. కాకపోతే వాళ్ళు మొత్తము భక్తులకు ఏది అనేది తిరుగుతూ ఉన్నారు. కానీ దురదృష్టం ఏంటంటే ఇది వెనక గేట్ నుంచి రావడం జరిగింది. సో దీని మీద మేము చర్య తీసుకుంటాం. రాయపట్నంలోనూ అమలాపూర్లో కూడా జరిగిందని సమాచారం వచ్చింది. రాయపట్నంలో ఒక ఉండి పగలగొట్టిండ్రు. అది లోకల్ అని అనుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే అక్కడ కూడా ఇదే జరిగింది. ఎందుకంటే మహాశివరాత్రి సందర్భంగా గోదాట్లో కూడా స్నానాలు చేసుకొచ్చి ఆడ టెంపుల్ ఉంటుంది, అక్కడ కూడా జరిగింది.
సో ఇవన్నిటినీ ఇవాళ ఈ 10 టీంలు వీటి మీద పనిచేయడం జరుగుతూ ఉంది. దాదాపు 4 సిఐలు, ఒక 15 మంది ఎస్ఐలు వాళ్ళ టీమ్స్ దీని మీదనే పనిచేస్తాం. మొత్తం నేషనల్ హైవే టెంపుల్ ఇది ఎట్లా ఎంత అంతర్రాష్ట్ర ముఠా అనుకుంటున్నారా? మరి ఎట్లా? మేము ఇప్పటికైతే చూస్తూ ఉన్నాము. మాకు జస్ట్ కాల్ డీటెయిల్స్ డంప్ కొంచెం వస్తే మేము దాని మీద నిర్ణయం తీసుకోవడానికి ఆస్కారం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇంకేం లేదు. संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डॉक्टर शरद झारा ने संगम मंडल के एमपीडीओ को वजह बताओ नोटिस और एमपीओ को चार्ज मेमो जारी किया है। मचनूर ग्राम पंचायत सेक्रेटरी को मुअत्तल कर दिया गया और फील्ड असिस्टेंट को बरतरफ करने का हुक्म जारी किया है। जिला कलेक्टर ने झारा संगम बेल्टू के रास्ते पर मचनूर गांव में पौधे लगाए जाने का मुआयना किया। एक मुकाम पर शजरकारी गलत तरीके से की गई है तो और पौधे सूख गए हैं, पौधों को पानी नहीं दिया गया, जड़ें तैर रही हैं, पौधे गिर रहे हैं। पौधे को सहारा देने के लिए रखी गई लाठियों को टूटते देखकर कलेक्टर ने बरहमी का इजहार किया। उन्होंने अपनी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि अगर हुकूमत आला अज़ाइम के साथ हरिता हरम प्रोग्राम करती है तो वो सारा पैसा ज़ाया करते हुए हुकूमत के अज़ाइम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो काम सबकी भलाई के लिए किया जा रहा है उसे करने में कोताही करना फजूल है। झारा बरादरी ने एमपीडीओ को वजह बताओ नोटिस जारी किया है। एमपीओ को चार्ज मेमो और मुचनूर पंचायत सेक्रेटरी को के वेनो प्लानिटेशन के गलत इंतजाम की वजह से मुअत्तल कर दिया गया है। कलेक्टर ने फील्ड असिस्टेंट को बरतरफ करने के अहकामात जारी किए हैं। ఈ రోడ్ని ఈసారి కవర్ చేస్తాం, ఈ జూన్లో పెడతాం సార్. అసలు మీరు దీని ప్లానే చేయలేదు సార్, చూసుకుంటాం అసలే. అది 7 కిలోమీటర్స్ సార్, పెద్దగా అది మొత్తం తీసుకున్నాం సార్. అట్లా కాదే, ఈ గ్రామ పంచాయతీ వేరు కదా సార్, ఇక్కడ వరకు మార్చుకోవాలి. పంచాయతీ కాపాడి ఉంటే ఈరోజు నిన్ను కాపాడేది అంత పెద్దది. అదే నేను కాపాడినట్టున్నా దానికి మొత్తం. ज़िले आदिलाबाद के भीमपुर पिपलकोटी रिजर्वायर के करीब 4 शेरों की नकलो हरकत ने हलचल मचा दी है। रिजर्वायर पर काम करने वाले ड्राइवरों ने उन शेरों को देखा। मुकामी लोगों का ख्याल है कि ये वो शेर हैं जो माजी में उसी इलाके में घूमते हुए दिखाई दिए थे। महकमे जंगलात के ओहदेदार शेरों के निशानात तलाश कर रहे हैं। इस बात की तहकीक की जा रही है कि ये पहले वाले शेर हैं या दूसरे। पिपलकोटा तिमसी के गोलाघाट के लोग खौफजदा हैं। दरियाए कलम गंगा के उस पार महाराष्ट्र में तपेश्वर शेरों की पनाहगाह से आने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जंगल में अरे पीछे कर रहे हो। रियासत आंध्र प्रदेश के वजीर अंबाटी रामबाबू ने तनकीद की कि तेलुगु देशम पार्टी पट्टाभी के ताल्लुक से उनकी हुकूमत के खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा कर रही है। उन्होंने इजहार बरहमी करते हुए कहा कि पट्टाभी की पुरानी तस्वीर के साथ झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लक्ष्मी नारायण को वैसीपी पर तनकीद करने का कोई हक नहीं है। निज़ाम वो है जो तमाम वासों की गिनती करता है। वो बीजेपी के वासों की गिनती के बाद टीडीपी में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि वो टीडीपी में शामिल होकर अपनी अखलाकी इक़दार खो चुके हैं। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर वो अपनी मर्जी की बात करेंगे तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। నోటికి ఏది వస్తే అది మాట్లాడతాడు, పచ్చి బూతులు సైతం మాట్లాడతాడు. ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిని, అత్యంత ప్రజాదరణ కలిగినటువంటి నాయకుణ్ణి బోస్ డీకే అనేటువంటి ఒక తప్పుడు మాటలు మాట్లాడతాడు, మాట్లాడి ఆనందిస్తాడు. మాట్లాడించినటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు మరీ ఆనందపడతాడు.
అది రాసి మరింతగా ఆనందపడతాడు రామోజీరావు గారు. ఒక విధంగా చెప్పాలంటే పొలిటికల్ పార్న్ స్టార్గా పట్టాభిని మనం గుర్తించాలి. పచ్చి బూతులు తప్ప ఏమీ మాట్లాడించేది చంద్రబాబు నాయుడు గారు. అలాంటి పట్టాభి ఇంటి మీదకు 2021లో ఫిబ్రవరి మాసంలో గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు ఆయన మీద దాడి చేశారని, ఆ దాడిలో ఆయనకి తీవ్రంగా గాయాలయ్యాయని, ఆ గాయాల ఫోటో తీసి ఇదే ఈనాడులో వేసి ఆంధ్రజ్యోతిలో వేసి ఇది చాలా దారుణం అన్యాయం అన్నారు. అదొక కథ. ఆ కథ అలా ముగిసింది. మొన్న గన్నవరంలో జరిగినటువంటి ఒక సంఘటనలో తెలుగుదేశానికి చెందినటువంటి నాయకులు గందరగోళాన్ని సృష్టించి పోలీసుల్ని కొట్టి పోలీసుల మీద దౌర్జన్యం చేసినటువంటి సంఘటనలో పట్టాభి ఇతరుల మీద కేసులు పెట్టి కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేసి ప్రైమా ఫేసి కేసు ఉన్నదని భావించినటువంటి న్యాయస్థానం రిమాండ్కి పంపిస్తే రాజమండ్రి సెంట్రల్ జైలుకి వెళ్ళారు. దీన్ని నీరుగార్చడం కోసం, దీనిలో ఏదో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉంది కదా అని అధికార దుర్వినియోగం చేస్తుందని చెప్పేటటువంటి ప్రయత్నం, ఈ పోర్ స్టార్ అయినటువంటి పట్టాభిని చిత్తకొట్టేశారు పోలీసులు అని ప్రచారం చేసే కార్యక్రమం. సరే, తెలుగుదేశం వాళ్ళు కొట్టకపోయినా కొట్టినట్టుగా ప్రచారం చేసుకోమని ఆ మధ్యన ఒక ఎమ్మెల్సీ గారు చెప్పాడు. అది కూడా వార్తల్లోకి వచ్చింది. पालकुलु एमएलए निर्मला रामानायडू ने कहा है कि जब तक हुकूमत तमाम मुस्तहीन को टिटको घर फ्राहम नहीं करती है, उनकी जिद्दोजहद जारी रहेगी. आवाम के मसाइल जानना और साइकिल पर घर घर अखबार पहुंचाते हुए अनोखा एहतजाज करना काबिले ज़िक्र है. उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम हुकूमत के दौरान 7158 मकानात में से 90% मकानात मुकम्मल हो चुके थे. YSRCP हुकूमत ने सिर्फ 1800 मकानात दिए हैं. उन्होंने वाज़ेह किया कि अवामी मसाइल के हल तक वो जिद्दोजहद जारी रखेंगे. నెంబర్ 1 పాలకొల్లు ఈ సంవత్సరాలు కూడా 5 సంవత్సరాలు చేసి ఉంటే సరిపోను. ఈ బిల్డింగ్లు అయిపోయినాయి కూడా మొత్తం రేకులు మొత్తం దుబ్బేసారు. ఇక్కడ అయిపోయినాయి. పొద్దుటే ఎమ్మెల్యే లేచి 5 గంటలు లేచి సైకిల్ మీద వెళ్ళి ఇంటింటికి పేపర్ వేస్తున్నాడు. అంటే ఎందుకు వేస్తున్నాడు అంటే ఇవాళ ఈ ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం. 4 సంవత్సరాలు అయినా సరే పాపం ఇటువంటి వాళ్ళకి అద్దె భారం నెల 4,000 5,000 కట్టవలసి వస్తూ ఉంది. మీకుందా మీ ఇల్లు? మరి అదే నీకోసమే. మరి ఇది ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో పని చేస్తూ ఉంటుంది కదా ఆవిడకి ఇల్లు ఇచ్చాము. అక్కడ ఆవిడకి ఇప్పుడు 4 సంవత్సరాలు అయింది. కట్టిన ఇల్లుకి ఒక 10% పాజ్ చేయాలి అంతే. సాఫ్ట్వేరా ఎక్కడ? హైదరాబాద్. న్యూస్ పేపర్ ఇంటింటికి వేసి నిరసన వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నాం ప్రభుత్వానికి. పాపం అద్దెలు కట్టుకోలేక బాధపడతా ఉన్నాం. పోరాటం చేసి ఇప్పించారు కదా. అవును, 1800 మందికి ఇచ్చారు. తాగుతాకి నీళ్ళు రావట్లేదు. సత్యవరానికి వెళ్తే చెప్పామండి, రావట్లేదు నీళ్ళు అన్న. రాత్రి 3 గంటలు వేసి కొట్టుకుంటున్నాం. చాలా మళ్ళీ అక్కడ నుంచి మళ్ళీ నిద్ర పడతలేదు. పేపర్ చదువుతారు సార్, అన్నిటికీ మీరే సాయం సార్. ప్రతిరోజు తలుచుకుంటారు సార్. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని నిద్ర లేపడం కోసం మేము పొద్దునే లేచి పేపర్లు వేసి నిరసన అనమాట. 158 ఇళ్ళు పాలకొల్లులో ఆ రోజు శాంక్షన్ చేసి 90% ఇళ్లను పూర్తి చేస్తే ఆ మిగిలినటువంటి 10% 3 నెలల్లో పూర్తి చేయవలసి ఉండగా 4 సంవత్సరాలు అయినప్పటికీ కూడా ఒక అర్బస్తా సిమెంట్ వేయకుండా, ఒక్క రూపాయి పెట్టకుండా ఈవేళ రంగులేయడం మీద శ్రద్ధ పెడుతున్నాడు కానీ ఇళ్ళు పూర్తి చేయడం మీద శ్రద్ధ పెట్టనటువంటి పరిస్థితిని నిరసిస్తూ, ఆ రోజు ఉచితమని చెప్పి ఈరోజు బ్యాంకుకి తాకట్టు ఏదైతే పెడుతున్నాడో దాన్ని నిరసిస్తూ, పెదగరువులో కొడుతున్న ఇల్లును ఏదైతే రద్దు చేశాడో దాన్ని నిరసిస్తూ, టౌన్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా ఎక్కడో కాజ గొప్పులో పేకల్లోతు నీళ్ళలో సెంటు పట్ట ముంపు పట్ట ఇచ్చి ఏదైతే మోసం చేస్తూ ఉన్నాడో వీటిని నిరసిస్తూ टास्क फोर्स पुलिस ने तिरुपति जिले के गुड्डूर मंडल के टिपनूर मेकानूर जंगलाती इलाके में लाल चंदन की लकड़ी के 7 स्मगलर्स को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 12 लाल संदल की लकड़ी के सारिकीन को हिरासत में लिया गया. जिला एसपी ने स्मगलर्स को पकड़ने में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर एसआई विनोद कुमार की टीम को मुबारकबाद पेश की है. उर्दू खबरनामे के इख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र.
रियासत में कालेश्वरम प्रोजेक्ट के क़याम के बाद सूरजमुखी की काश्तकारी में इजाफा, वजीर हरीश राव का बयान। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कबायलियों के लिए सुनहरी दौर का आगाज किया है, वजीर सत्यवती राठौर का दावा। जिले आदिलाबाद में 4 शेरों की मौजूदगी से अवाम में खौफ व हिरास का माहौल। और जिले तिरुपति में लाल चंदन के स्मगलर्स गिरफ्तार। इसी के साथ ही 95 उर्दू खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाजत। अल्लाह हाफिज।